Now, I would like to invite the Divisional Director of Education, Kalaniya, Mr. Sanatha Bevikrama on stage to speak a few words to the audience. So we are very privileged to have you at the Sparkling Pauline 2025. You've been a great source of encouragement, and you've always been with us whenever we needed, as our Reverend Sister Principal mentioned. So I would like you to be on stage to speak to the audience. Reverend Fathers, Reverend Father Gavin Dias in particular, and the sisters, especially the Principal Sister of St. Paul's Balika Vidyalaya, and the former member of Provincial Council, Mr. Members, and also the teachers of the school, dear parents, රත්තරන් දුවේ පුතේ. එහෙම තමයි කියන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. So actually I should say that I am very much impressed by the performances, especially the presentations, stage, and being staged now. St. Paul's Balika Vidyalaya is one of the leading schools in my division. Actually, I have 3 national schools in my division and also another 3 leading provincial schools. So St. Paul's Balika Vidyalaya is one of the best girls' schools in the Kalaniya and also the whole Kalaniya zone. Very less problems. Actually, almost I should say there are no problems at the school as well. There are only inquiries, but there are a lot of inquiries, of course, must say. I think sister does not miss any day that she's always calling me and asking me because she has a lot of questions with her and very curious. And I would like to work with such principals very much because now they are always coming with a question and they need answers from me. So as the closest administrative officer, I have a very big responsibility to assist her and also the teachers of the school. When selecting the students for this concert, who are going to be staged at the today's this biggest stage, sister has followed up a very special principle that is going along with the special decisions taken by the World Education Summit held in 2015 in Incheon in South Korea. That is one of the major points is that equity in education. මේක සිංහලෙන්ම කියන්න ඕන. නැත්නම් වැඩක් නැහැ. 2015 තමයි ඔය අපේ ලෝක අධ්‍යාපන සමුළුවේදී වැදගත්ම තීරණ කීපයක් ගත්ත ආදරණීය මෙරාතේ එකක් තමයි ඔය equity in education කියන එක. අධ්‍යාපනයේ සමසාධාරණත්වය. ඒකත් එක්කම තව එකක් ගත්තා inclusive education කියලා. අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය කියලා. සමසාධාරණත්වයක් අධ්‍යාපනයෙන් ලබා දෙන්න ඕන දරුවන්ට. සිස්ටර් ගත්ත ලොකු දැවැන්ත තීරණයක් බොහෝ පාසල් නොගන්න තීරණයක්. ඒ තමයි දක්ෂම දරුවෝ ටික ස්ටේජ් එකට නගලා ලස්සන නැටුමක් පෙන්නලා ඉස්කෝලේ කොළයක උස්සන්න සිස්ටර් උනේ නැහැ. සිස්ටර් බැලුවා දරුවන් සියලුම දරුවන් තියෙන එකම අයිතිය. අධ්‍යාපන ලබන තියෙන හැමෝටම දෙන එක හා සමාන අයිතියක්. එනස පන්ති ළමයි 35 40ද සිස්ටර් කටින් කියුනේ දේ. මම දැක්ක ගිය පාර සිස්ටර් ඔය දෙයම කරා හැබැයි. මට මතකයි ගිය අවුරුදු මම ගියා එදා තිබුණේ පාසලේ පැවැත්ුණේ. එතන ගිය වෙලාව මම දැනගත්තා මේ ළමයි 35 40ද 35 40ම සිස්ටර් හැමෝම එකයි. ඒ වගේම එක හා සමාන සලකන සියලුම දෙනා ස්ටේජ් එක නගනවා. ඉතින් අපිත් දැක්ක මේ නැටුම් වලදී කිසිම තැනක කිසිම දරුවෙක් අඩු නිපුණතාවයක දැක්කේ නෑ එහෙම දෙයක්. විෂයාන බද යම් යම් දරුවෝ සමහරකට දුර්වලතා දක්වනවා, දක්ෂතා දක්වනවා. ඒක අධ්‍යාපනයේදී අපිට හොඳට ඉවසගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෙන්ට් පෝල්ස් බාලිකා විද්‍යාලයේ ගුරු බහතුනුත් ඒක ඉතා හොඳින් ඉවසගෙන තමයි ඒ දරුවෝ කවදා හරි දිනයක දිනන කම්ම මේ ලෝකය මේ ස්ටේජ් එක නගලා බොහොම ඉවසීමෙන් ඒ දරුවන්ට අදාළ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. දරුවෝ දැකලා කිව්වේ මොකද්ද?
මට ආසයි hina හෙන්න මුළු ජීවිතේ කියලා. මම අහගෙන හිටියා. ඒතර සිස්ටර් ඇතුළු ඒ සියලුම කාර්ය මණ්ඩල ගැන මතක් කරන්න ඕන. අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සියලුම දෙනා එකතු වෙලා විශාල අවස්ථාවක් දරුවට ලබා දුන්නා. ස්ටේජ් එක නැගලා hina වෙන්න. සියලුම දරුවෝ ඉදිරිපත් කිරීම කරේ ඉතාමත්ම සතුටින්. So there's a saying that children learn more when they are happy. ළමයි ගොඩාක් දේ ඉගෙන ගන්නවා දරුවෝ සතුටින් ඉන්නකොට. බොහෝ දෙනාට කරගන්න බැරිලා දිනෙත් ඒ දෙයම තමයි. ඒතර පන්ති කාමරේ විනාඩි 40ක පීරියඩ් එකක පන්ති කාමරේ වාඩි කරලා තියලා මේ කරන ඇකඩමික් වැඩේට අමතරව අනිවාර්යෙන් විෂය සමගාමී හා බාහිර ක්‍රියාකාරකම් කිරීම අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් බව අපේ ගැමණු රෙවරන්ඩ් ෆාදර් තේරුම් කරලා දුන්නා. ඒක අතිශය වැදගත්. දරුවාගේ සමබර පෞරුෂයක් ඇති වෙන්න නම් ඔබ දකින්න ඇති මෙතන දරුවෝ ඒ කරපු නැටුම් වලදී දරුවා තමන්ගේ අත, පය, ඒ වගේම ඇස්, මුහුණු ගායනාවලදී මේ කට මේ දේවල් මොනතරම් ලස්සනට කෝඩිනේට් කරගත්තද කියලා. eye hand coordination නේද? දරුවා තමන් තුල. ඒ වගේම කණ්ඩායමක් තුල ඒ දරුවට ඉතා හොඳින් සම්බන්ධීකරණය කරගත්තා ඒ නැටුම් වලදී. කිසිම දරුවෙක් කරද්දක් කරේ නැහැ. ඉතා හොඳින් ඉදිරිපත් කරා. මෙන්න මේක තමයි පාසල මගින් ලබා දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම we have to verify that students are getting the maximum benefit and the maximum exposure possible within the school setting. ගිය අවුරුද්දේ සිස්ටර් කරේ පාසලේදී මෙවර ඒ කාර්ය මණ්ඩලය සහ විදුහල්පතිමිය තීරණය කරා පාසලේ තියෙන මූල්‍ය ශක්තිය භාවිතා කරලා උප්පරිම වශයෙන් මෙන්න මේ වගේ to prepare the biggest stage that these students are experiencing for now. God knows where will they be in the future. Definitely a better one, better place. Because now the St. Paul's Balika Vidyalaya has found is the very best and the correct direction with the presence of the present principal, I should say that. And also the teachers of the school, followed by the very luckiest girls in the Kelaniya zone. So now they have found a very clear and correct direction. They are going at a rapid speed, should say that. At a very rapid speed. Being an blessing to whole zone, actually. So I should say, ඉතින් ස්තුතියි විදුහල්පති කන්‍යා සොහොරිය ඇතුළු ඒ අපේ අනිකුත් කන්‍යා සොහොරියන් ඒ වගේම විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ කියන කළමනාකාරීත්වය සහ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සියලුම දෙනාට දරුවන් වෙනුවෙන් මේ වගේ මේ සා විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් සංවිධානය කරලා ලබා දීලා ඒ දරුවන්ට එක හා සමානව ලෝකෙට පය තියලා ලෝකෙට සමබර පෞරුෂයේ යොත් ශ්‍රී ලාංකික ලෝකය දන්න ලෝක පුරවැසියක් වෙන ආදරණීය දියණියක් සමාජයට දායාද කරන්න ඔබ මේ ගත්ත වෑයම සහ එහි සාර්ථකත්වය දකින්න. ඉතින් ස්තුතියි මාත් වාසනාවන්ත වුණා දවසේ මෙතෙන්ට එන්න හැකියාව අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ වගේම කියන්න කාරණාවක් තියෙනවා. කැලණි කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමීටත් ලොකු උපනාවක් තිබුණා මෙතෙන්ට අතරම එන්න. ඒ වගේම අපේ සංවාද අධ්‍යක්ෂ මහේෂි මැඩම්ටත්. නමුත් අද සඳුදා දිනයක් මහජන දිනයක් නිසා මාව රිලීස් කරා ඒ කට්ටිය යන්න ගිහිල්ලා එන්න කියලා. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණා නිසා අද ඉන්න බැරුණේ. නමුත් එයාලගේ සුබ පැතුම් සහ මේ අද මේ මොන මට්ටමේ පැවතුනද කියන කාරණාව අනිවාර්යයෙන්ම මම එයාලත් එක්ක ප්‍රකාශ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සීලම දෙනාට මෙවැනි දෙයක් සංවිධානය කිරීමෙන් සහ මට ආරාධනා කරලා මටත් මේ අත්දැකීම් ලබාගෙන යන්න හැකියාව ශක්තිය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ස්තුතියි හැම දෙනාටම. I kindly request you to remain on stage for a moment, sir. And at the same time, I kindly invite Reverend Sister Principal Maria Rihanna to come on stage to hand over the token of appreciation we have for our Divisional Director of Education. Thank you very much for gracing our occasion, sir. We are indeed very honored to have you with us in this lovely afternoon. Thank you, sir. Thank you very much, sister.